Hello, all of you. Welcome to our session. Today, we are going to see that is a workshop and margin questions of the lesson his first flight. We have already seen that explanation of his first flight. Now, we are going to see that workshops questions and answers and margin questions answers. See the first question. What did the young seagull feel? The answer is the young seagull felt that his wings would never support him. See the answer again. The young seagull felt that his wings would never support him. Second question is, what were the young seagull's parents doing? The answer is, his father was preening the feathers on his white back and his mother was looking at him. She was staring a piece of fish that lay at her feet and then scraping each side of her beak on the rock. Third question is, what were the young seagull's brothers and sister doing? The answer is, his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. You can write in this way: curveting, banking, soaring and diving. Then fourth question is, what did he forget? The answer is he forgot. आता forgot, why we use this here forgot? Because did is given here in a question. Did आलाय म्हणून आपण आन्सरमध्ये forgetचं forgot करतोय. He forgot that he had not always been able to fly. The next question is, why did the young seagull feel hot? Why did the young seagull feel hot? The young seagull felt the heat or felt hot because he had not eaten since the previous nightfall. The sixth question is, what did his mother do to force him to fly? The answer is, his mother picked up a piece of fish and flew across to him with it, but she was just opposite to him. She held with her wings motionless, and then maddened by hunger, he died. Then maddened by hunger, he died. He means that young seagull died at the fish. This wise trick mother used to force to fly. The next question is, state whether the following statements are true or false. आता जे काही ट्रू आणि फॉल्सचे जे क्वेश्चन यापासून इथून स्टार्ट झाले क्वेश्चन नंबर 1 पासून, दॅट इज इंग्लिश वर्कशॉप. इथनं इंग्लिश वर्कशॉप आपला पेज नंबर 34 वर स्टार्ट झाला आहे बघा. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडंट अबाउट द ॲबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. द आन्सर इज ट्रू. बी, द यंग सीगल्स पेरेंट्स guided and improved his siblings in the art of flying. सिबलिंग्स म्हणजे त्याची जी काही भावंड होती. दॅट इज अ ट्रू. द यंग सीगल्स पेरेंट्स गायडेड, त्याचे आई वडील त्यांना गाईड करत होते, मार्गदर्शन करीत होते आणि इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करत होते. दॅट इज इन द आर्ट ऑफ फ्लाईंग, म्हणजे उडण्याच्या जी काही कला होती त्याच्यामध्ये त्यांना गाईड करत होते. देन दॅट इज अ ट्रू. सी इज, वेन द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप हिज पेरेंट्स नोटीस हिम. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. तो ज्या वेळेस प्रिटेंड करत होता, जसं नाटक करत होता झोपण्याचा, त्यावेळेस त्या पालकांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं. दॅट इज अ फॉल्स. देन डी क्वेश्चन इज, डी इज गिवन फ्लाइंग अक्रॉस द young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल, ज्यावेळेस त्या ठिकाणून यंग सीगल जवळून त्याची आई होती उडत होती, त्यावेळेस तिने काय केलं, जो काही माशाचा तुकडा होता त्याच्या बीकमध्ये की म्हणजे त्याच्या चोचीमध्ये दिला. दिस इज अ फॉल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, complete the following statements. You have to complete the answer. The young seagull is afraid to fly because he felt that his wings would never support him in flying.
That B is young birds are afraid to make their first flight because they are not confident about the ability of their wings. Then C is human beings find it difficult to face great challenges because they are unknown or not confident about their abilities and fear to accept great works. This is given here. Complete the following statements. या ठिकाणी स्टेटमेंट्स आहे आणि त्याचे आन्सर्स ऑल्सो गिवन इयर. देन थर्ड क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your notebook. That is very important. Words are given the next. You can see here plentifully, monstrous, beckon, curveting, wait and soar. आता प्लेंटिवली मीन्स दॅट एक व्याकुळपणे, मॉन्स्ट्रस म्हणजे अतिशय अवाढव्य असा, बेकनिंग म्हणजे आपण पुढे जाण्यासाठी एक खुणावणे, कर्वटिंग मीन्स दॅट एक आपण उडणे किंवा उडी मारणे, वेट मीन्स दॅट इज धार करणे, अँड सोअरिंग आकाशामध्ये झेपावणे, उडणे. देन सी द आन्सर. द सेंटेन्सेस, आता हे जे काही वर्ड्स आहे आपल्या स्वतःच्या सेंटेन्समध्ये वापरायचे बघा. वाईल गोइंग टू द बोर्डिंग स्कूल राहुल लेफ्ट द हाऊस प्लेंटिवली. सेकंड, an Olympic medal always beckons every sportsman. Third, that is, when I saw a moving figure in the darkness, a monstrous fear spread in my mind. आता फर्स्ट वन, while going to the boarding school, राहुल left the house plentifully. ज्यावेळेस तो बोर्डिंग स्कूलला जात होता त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, आपलं घर अगदी व्याकुळपणे जस्ट ओनली सोडलं त्यांनी. अँड ऑलिम्पिक मेडल ऑलवेज बेकन्स एव्हरी स्पोर्ट्समन, जे काही प्रत्येक स्पोर्ट्समन असतात त्यांना एक ऑलिम्पिक मेडल काय एक प्रकारे खुणावत असतं, त्यासाठी ते प्रयत्न करतात. वेन आय सॉ मूव्हिंग फिगर इन द डार्कनेस, मी अंधारात एक मूव्हिंग फिगर पाहिली आणि त्याच वेळेला माझ्या मनामध्ये एक मॉन्स्ट्रस, एक मोठी अशी भीती निर्माण झाली. सो द नेक्स्ट सेंटेन्सेस. सोनू वॉज प्लेइंग विथ a toy horse and went on curveting around in the house. A woodcutter whets his axe every time before cutting branches of a tree. Next one, the bird spread its wing and soared into the air. The next question is given here. Read the following words carefully and fill in the blanks by choosing appropriate word given in the brackets. There are given so many words in the bracket. First, afraid, then plunge, appeared, shrilly, skimmed, devour, cowardice. The first sentence is Arun is full of cowardice. Then second one, the violin played very shrilly and merrily. That is a played, P-L-A-Y-E-D. ॲक्च्युली या ठिकाणी ओ झाला आहे. द व्हायलिन प्लेड व्हेरी श्रीली अँड मेरीली. देन सी, रवी सेड आर यू रिअली अफ्रेड ऑफ द डार्क. देन डी, द होल विलेज प्लंज इन टू डार्कनेस. प्लंज म्हणजे पूर्ण कवर होणे. दॅट इज कोवर्डाईज, फुल ऑफ कोवर्डाईज, भित्रेपणा, भित्रा. श्रीली म्हणजे काय, कर्कश असा आवाज. अफ्रेड, भीती. देन द लायन्स devoured their prey hungrily, P-R-E-Y, प्रे म्हणजे त्यांचं भक्ष्य. द लायन्स devour, जे लायन्स असतात, डिवॉर म्हणजे एक प्रकारे आपण म्हणतो ना अगाशीपणे खातात. हंग्रीली, भूक लागलेली असते ते अगाशीपणे त्यांचं भक्ष्य संपवतात. देन ही स्किम्ड थ्रू द रिपोर्ट. आपण स्किमिंग म्हणजे काय, वर्ण बघणे. आता ते जे पक्षी होतात, स्किमिंग म्हणजे एक प्रकारे सरफेसच्या अगदी, पाण्याच्या सरफेसच्या अगदी जवळून जात होते. स्किमिंग अगदी अलगद बघणे, या ठिकाणी आहे अलगद. वन बाय वन, जी इज गिवन इयर. वन बाय वन द स्टार्स अपियर्ड इन द स्काय. अपियर्ड दिसणे, येणे. द स्टार्स अपियर्ड इन द स्काय. See the next question.
Read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. Frame 10 to 12 interview relevant questions regarding her early life, training, education, her actual flight into space, future plans, her message to viewers. See the answer. A list of questions to interview Sunita Williams. First question is, where did you spend your childhood? आता या ठिकाणी जसं स्पेस मिशनमध्ये सुनीता विल्यम्स या ठिकाणी इमॅजिनेशन करायचं, यू आर गोइंग टू इंटरव्ह्यू हर, जसं काही तुम्ही त्यांचा इंटरव्ह्यू घेणार आहात आणि या ठिकाणी त्यांना विचारण्यासाठी तुम्हाला 10 ते 12 इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स तयार करायची. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे, वेअर डिड यू स्पेंड युअर चाइल्डहुड. द सेकंड वन, where did you complete your early education? Then next third question is given here. Could you tell us what made you interested in the science of space travel? The next question, what kind of training did you have to undergo? Then what or who was your inspiration? Then next one, which qualities do you think are necessary for a space traveler? Then next question, what was your experience of actual flight into space? The next question is, how do you like being a celebrity? Then next, what are your future plans? And last one is, what is your message to the youth of India? These are the questions. You can write here, who is your ideal person? In this way, you can make your own questions also. The next question is, describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride a bicycle, swimming, or any skill. Take hints from the web to complete your write-up. You can see here a learning bicycle, challenges, confidence, risk, daring and fear. आता या ठिकाणी तुम्हाला ज्यावेळेस एखादं बायसिकल शिकत असाल, सायकल शिकतायत किंवा स्विमिंग करतायत, त्यावेळेस तुम्हाला कोणते कोणते चॅलेंजेस, कोणते कोणते आव्हानं आलीत किंवा कोणत्या कोणत्या गोष्टीला तुम्हाला सामोरं जावं लागलं, या गोष्टी आपल्याला तुम्हाला एक राईटअप लिहायचं आहे, डिस्क्राईब करायचं आहे, वर्णन लिहायचं आहे आणि ते ॲज अ पॅराग्राफमध्ये तुम्हाला लिहून काढायचं. द आन्सर इज, यू कॅन सी हिअर द आन्सर. द आन्सर इज, जनरली लर्निंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाईम इज फिअरफुल अँड ऑल्सो एक्सायटिंग. पहिल्यांदा कोणती गोष्ट शिकणं म्हणजे दॅट इज अ फिअरफुल, एक भीतीदायक असतं आणि खूप एक्सायटिंग पण असतं. आय हॅव एक्सपिरियन्स लर्निंग स्विमिंग. आय हॅव एक्सपिरियन्स, मी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे स्विमिंगचा. वेन आय वॉज इन 5th स्टँडर्ड, ज्यावेळेस मी 5वीला होतो. आय रिमेंबर इट वॉज अ समर डे. आय रश टू द नियर बाय वेल विथ माय फ्रेंड्स. When I was about to plunge into the well with an empty can on the back, the surface of the water frightened me and I screamed with fright. आता त्या ठिकाणी काय झालं, इट वॉज अ समर डे, उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि माझ्या मित्रांनी मला तिथं जी काही वेल होती, विहीर होती, तिथं नेलं. एक एम्प्टी कॅन माझ्या पाठीला बांधला गेला होता आणि त्यावेळेस मला द सरफेस ऑफ द वॉटर फ्रायटन मी, आणि तो पाण्याचा वरचा भाग पाहिल्यानंतर मला खूप भीती वाटली. आय स्क्रीम विथ फ्राईट, म्हणजे अगदी भीतीने मी किंचाळी मारली. बट माय फ्रेंड्स थ्रू मी इन टू द वेल, माझ्या मित्रांनी मला एक प्रकारे ढकलून दिलं. फॉर फ्यू सेकंड माय बॉडी सँक इन टू द वॉटर अँड आय थॉट इट वॉज द लास्ट डे ऑफ माय लाईफ. काही सेकंदापर्यंत माझी जी काही बॉडी होती किंवा शरीर पाण्यात बुडालं गेलं आणि मला असं वाटलं की दॅट वॉज द लास्ट डे, इट वॉज द लास्ट डे ऑफ माय लाईफ, आणि आजचा हा माझा शेवटचा दिवस आहे जीवनाचा. बट दॅन टीन केप्ट मी फ्लोटिंग ऑन द वॉटर अँड आय स्टार्टेड टू मूव माय हँड्स अँड लेग्स. दॅट इज हाऊ आय लर्न्ड स्विमिंग. आणि त्याच्यानंतर मी अलगद थोडासा फ्लोट झालो, वर तरंगून आलो, कारण माझ्या पाठीला ते कॅन बांधलेला होता, पत्र्याचा तो कॅन होता आणि त्याच्यामुळे तो वर मी येऊ शकलो. आणि देन आफ्टर्स आय मूव माय हँड्स अँड लेग्स, आणि मी माझे हात आणि पाय हलवले आणि अशा पद्धतीने मला स्विमिंग यायला लागलं. ओके फ्रेंड्स, हे पूर्ण आपले मार्जिन क्वेश्चन्स होते आणि वर्कशॉप होता. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट
We will see in the next session. Okay, bye bye.